ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਟਿੰਕੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗੜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੁੰਡੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, क्योंकि डॉक्टर बंगड़ वालों कांग्रेस पार्टी नाल नाराजगी ते चलते हुए पार्टी तो पिछे हटे बैठे सन। अज विजय शर्मा टिंकू जी ने सारे गिले शिकवे भुला के कांग्रेस पार्टी ते सरदार चरणजीत सिंह चन्नी नूं जिन्हों मुड़ मुख मंत्री बनाउण लई डॉक्टर बंगड़ नूं कांग्रेस पार्टी नाल तोड़दे होए अते हलका खरड़ दे विकास लई अपने नाल तोरिया। डॉक्टर बंगड़ ने विजय शर्मा टिंकू नूं विश्वास दिवाया कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हां नूं टिकट दे के निवाजिया है अते असीं भी टिंकू जी नाल मोढा लगा के हलका खरड़ तो इन्हां नूं जिता के ही भेजांगे तां जो मुड़ पंजाब विच कांग्रेस पार्टी दी सरकार बने अते सरदार चरणजीत सिंह चन्नी फिर तो मुख मंत्री बन के पंजाब नूं तरक्की वल लैके जाण। इस मौके मंडेर नगर तो शेर सिंह, चन्नन राम, चंडीगढ़ इनकलेव तो जगदीश सिंह, लखवीर सिंह, अमन इनकलेव तो गगनदीप सिंह, अंबिका विहार तो केवल कृष्ण, परमिंदर सिंह, मानव इनकलेव तो सतपाल वर्मा, अल्पाइन सिटी लखविंदर सिंह, गुरतेग बहादुर नगर तो साहिब सिंह अते दविंदर सिंह बर्मी मौजूद सन। साडे दरम्यान पहुंचे ने ते नाल इन्हां दे आए सारे ही कौशिक जी, कालिया जी ते होर जिन्ने भी पतवंते सज्जन आए ने उन्हां दा भी असीं स्वागत करदे हां ते विजय शर्मा टिंकू जी का भी वेलकम करते हैं तो इन्हों बधाई दिंदे हैं कि खरड़ हल्के तो एक नवी उम्मीद सानू मिली है, नवा चेहरा साडे सामने आया है तो असी अपने ग्रुप वालों तो अपने जिन्ने भी साडे साथी इत्थे बैठे ने इन्हां वालों इन्हां नूं विश्वास दिलाउने हैं कि इन्हां दे ये जो 20 दिन ने इन्हां विच असी डट के इन्हां दा साथ देवांगे ते जिहड़ी इन्हां दी सीट है ये जित के कांग्रेस पार्टी की झोली विच पावांगे तां जो पंजाब विच मुड़ कांग्रेस पार्टी की सरकार बने ते जो तरक्की दी लीह ते चन्नी जी ने इसनूं तोड़िया है पंजाब नूं यह तरक्की उसी तरह चलती रहे तो मुख्यमंत्री चन्नी जी साडे द्वारे सीएम नाल मुख्यमंत्री बन ते विजय शर्मा टिंकू जी साडे हल्के तो जित के विधान सभा च जाण ते जो साडे काम पिछले 5-7 सालों तो रुके हुए ने जो वो सारे ये साडे करवाणगे अते जो वर्करां विच नवोशी सी जो नाराज सी उन्होंने भी असीं नाल लेके चलांगे तां जो खरड़ शहर विच उन्हां चंगी लीड ते असीं इत्थों जिता के भेजांगे अपने एरिए चों भी खरड़ दे वक्-वक् वार्डां च भी असीं जावांगे पिंडां च जावांगे क्योंकि पिछले लंबे समय तो असीं कांग्रेस पार्टी लई इत्थे पिंडां च शहरां च चाहे वो इलैक्शन कोई भी होवे मुनीसपवाड़ी दी होवे या कोई भी उन्हां च असीं सारे रल के चले हैं तो तुहाडे कोल भी ਉਹੀ उम्मीद चाहांगा भी जिद्दां आपां पहलां ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ उदां ही तुसीं नाल ਚੱਲਣਾ है तां जो असीं विजय शर्मा टिंकू जी ਨੂੰ हल्का खरड़ तो जिता के ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ MLA तीन खेती कानूनां नूं लैके किसानी अंदोलन नाल जुड़े रहे किसान नेता साबका फौजी गोल्डी मानेपुरिया जिस वालों हर स्टेज तो भाजपा ते मोदी खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। किसानी अंदोलन विच कई तरह नाल योगदान भी पाया गया ते ओह अज उन्हां सारियां गल्लां नूं भुलांदे होए बटाला विखे फतेहचंद बाजवा की अगवाई विच भाजपा विच शामिल हो गए। इस मौके कुछ कांग्रेसी भी भाजपा विच शामिल होए। देखो अज हरजिंदर सिंह गोल्डी मानेपुर ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਪਵਾਇਆ। तो ये सारी जिन्नी नौजवान टीम है ये सारी भाजपा दी टीम बन रही है। अज सारे नाल वड्डा मुद्दा की चुकिया जा रहा भी किसान जिहड़े ने ना वो भाजपा दे नाल नहीं। मैं तुहानूं ये दसना चाहना भी किसान जिहड़े ने ना पिंडां दे विचों भाजपा लीड करती आएगी और किसानां अपना ये सारी टीम जिहड़ी हैगी है किसानां दी ये भाजपा का और फतेहजंग सिंह भाजपा का उत्थे टोटल कन्वैसिंग करेगी और हर पिंड दे विच प्रोग्राम रखाएगी और तुसीं वेखोगे भी पिंड दे विच अकाली दल कांग्रेस नूं पछाड़दे होए नंबर 1 ते बीजेपी लीड करदी है। उदों भी मैं किसानी की गल ही करता सी, अज भी जिहड़ा मैनूं अहुदा दे के नवाजा होया बीजेपी सरकार ने, मैं धन्नवाद करदा वां। मसला किसानी का सी, किसानी दीयां जिहड़ियां गल्लां
ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈ? ਬੜੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ 10 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਚੜੂਨੀ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਹੜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਦੇਣਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਹਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੱਢਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਤੀ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਠੱਲ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਵੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਿਰੜਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਬੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਰੜਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਝੂਠੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 51,000 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ, ਧਰਮਸੋਤ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦਾ।
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, 4-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਭੇ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਡਰੇਨੇਜ ਹੋਇਆ, ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਿਰਡਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ? 10-12 ਪਿੰਡ ਹੋਣੇ, 20 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚਰਨੌਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਿਰਡਵਾਲ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲਵਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਲੀ ਜੀ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਕਟਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਿਆਵਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਣੀਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, JP ਨੱਡਾ ਜੀ ਦਾ, BL ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦਮ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਰੂਪਨਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਸਯੋਗ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਬਹੂ ਘਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਤਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਘਰੋਂ ਚਲ ਗਈ ਆ।
ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੂੜਾ ਚਾੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਜਨਾਨੀ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚੂੜੇ ਚਾੜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਂਦੀ 4 ਦਿਨ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੜ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਢੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਖੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਰੋਪੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਛਿੰਦਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 307 ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 258 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਬਾਇਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਚੱਲੰਗਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੇਟ ਲਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਹਨੇ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ 2 ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਉੱਥੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਮੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਜੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਫਿਰ ਲੱਤ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਦੇ ਮਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਉਥੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਬਖੂਸ਼ਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਪਿਸਟਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਥਾਣੇ ਮੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ 3 ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਜੋਤ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ
ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਿੱਛੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ। ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਹਦ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਿਆਲਿਆ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 72 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਮਾਰਗ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 15 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਖੱਡ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ, ਉਹਦੇ ਨੀਵੇਂਪਣ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੌਂਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਕੜ ਔਰ ਵੱਡਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਹਰਜੋਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਆੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇ 2 ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਓ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸੋ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੂੰ ਕੋਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਸੈਪਟੰਬਰ 1989 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ। ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਵਾਰਸ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ? ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਰਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜਲੰਧਰ ਨੌਰਥ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ KT ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਾਂਕਰਨ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵ ਕਾਰਿਆਲਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹਵਨ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਵਾ, और ईश्वर के प्रार्थना की है कि असीं जिस संग्राम च जा रहे हैं सानू उहदे विच विजय प्राप्त होवे। मेरे तो पहला राकेश राठौर जी ने सानू सारे नूं आह्वान किया वा कि असीं सारे रल के असीं इकट्ठे हो के ये जंग जितनी है। और मैनूं तुहाडे ते पूर्ण विश्वास है कि तुसीं बहुत नेक ईमानदार साडे कर्मठ साथी हो। और 2 वारी तुसीं ये संग्राम जितया वा, 2022 का संग्राम भी जित के, जिस तरह राकेश जी ने कहा, असीं सारिया सीटां जित के असीं पार्टी झोले विच पाणियां वा। मैं तुहाडे सारियां दा इतिहास ते भारतीय जनता पार्टी जलंधर नॉर्थ वालों हार्दिक अभिनंदन करदा, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा। मैं और सारियां नूं आग्रह करूंगा कि नाश्ता आपां सारियां ने करके जाना।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 315 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 315 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ i20 ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਚੈਨ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੱਲੋਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ 8 ਨੰਬਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਮੋਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇजेस ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ i20 ਕਾਰ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਡਰੱਗ ਮਨੀ। BSF ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ 79 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੀ BOP ਚੰਦੂ ਵਡਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ BSF ਦਾ ਜਵਾਨ गोली लगने नाल गंभीर फट्टड़ हो गया जिसको अमृतसर के एक अस्पताल विखे दाखिल करवाया गया। बता दीजिए कितने बजे का ये मामला? आज सुबह 5:15 बजे हमारा हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह यादव जो यहाँ से तकरीबन सेम जहाँ पे अपन खड़े हैं यहाँ से कोई 25 मीटर दूर पे पेट्रोलिंग कर रहा था और उसके दूसरी तरफ कांस्टेबल ये राजू विश्वास था जो तकरीबन 50 मीटर दूर था। इस हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह यादव ने फेंसिंग पर कोई मूवमेंट देखा। इसे लगा कि कुछ सामान को इंडिया के अंदर घुसाने की कोशिश की जा रही है तो इसने तुरंत उनको चैलेंज करते हुए फायर करा। 15 राउंड इसने फायर करे अपने जो मैगजीन में थे और जो ही इसने फायर करा पाकिस्तान की तरफ से भी मतलब अक्रॉस द फेंस इसके ऊपर भी फायर आया जिसमें से 2 गोली इसके हाथ में और एक इसके सिर में लगी पर इसने लगातार फायरिंग को जारी रखा। इसी फायरिंग की आवाज़ सुन करके जो हमारा दूसरा कांस्टेबल जो मेरे ये बगल में खड़ा है राजू ये दौड़ करके आया और इसने सोचा कि हेड कांस्टेबल ने स्मगलर देख के फायर कराया पर इसे पता नहीं था कि उसके गोली लग चुकी है और इसने जो ही इसने पहुंचा और देखा कि उस उस्ताद तो नीचे गिरे हुए हैं और फिर भी फायर कर रहे हैं तो इसने भी पोजीशन ली और स्मगलर्स को एंगेज करा। जब उन्होंने देखा कि दो जवान पहुंच गए और फायर हो गया है तो उनकी हिम्मत एकदम पस्त हो गई और वो पूरा सामान छोड़ करके भाग गए। जब यहाँ पे सर्च करी गई तो 47 पैकेट हेरोइन तो तकरीबन 47 kg हेरोइन, 7 पैकेट अफीम है, 2 पिस्टल हैं जिसमें से एक इटालियन मेड है एक चाइनीज़ मेड है। एक पिस्टल के साथ 42 राउंड है, एक के साथ 12 राउंड है। 74 राउंड गिरे हुए AK-47 के सर्च के समय हेड ऑफ फेंस मिले और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से 200 मीटर आगे IB है और उसके आगे रावी नदी शुरू हो जाती है। तो रात के समय ही रावी नदी में नाव से ऐसा लगता है 5 से 7 जवान जो स्मगलर्स थे उन्होंने ये बॉर्डर क्रॉस करी और हैवीली आर्म्ड थे और ऐसा लगता है कि बिना किसी और जो पाकिस्तान के जो भी हैं उनके सपोर्ट के बिना ये कार्रवाई नहीं करी जा सकती। इधर भी ये 3 आदमी बैठे हुए थे आप देखेंगे तो इनके ये कुर्ते बैठे हैं। हमने वो सर्च डॉग लगाए SSP साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है पूरी ताकत से पुलिस भी पकड़ने में लगी हुई है। पहले भी इसी जगह पे कोई 1.5 महीने पहले 1 किलोमीटर आगे इस जगह से एक अटेम्प्ट करा था। उस समय भी हमारे बहादुर जवान ने फायर करा था पर किसी तरह से वो बच करके सामान मतलब नहीं ले पाए थे और निष्फल कर दिया था। पर इस बार मुझे लगता है सेम ग्रुप ने दोबारा अटेम्प्ट करा
और हमारे बहादुर जवान ने उनका निष्फल कर दिया और सारा सामान जो अनुमान लगा कितने। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪਰਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਦਾਸ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਚੁਣੌਤੀ ਆਈ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ 2007 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 2009 ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ 2012 ਚ ਦਾਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 2007 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਲੜਿਆ ਸਾਂ 14 ਦੀ ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ 19 ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਈ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਮਜੀਠੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 23,000 ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਛਾੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਗਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਡਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਟਾਡਾ ਹੋ ਗਈ UAPA ਯੂਆਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਕੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ ਵੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਘੱਟ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 37 ਧਾਰਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਲ ਡਿਨਾਈ ਹੋਈ ਮਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ RS ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਟਾ ਲਿਓ, ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟਡ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੈਂਡਰ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ BOI ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੂੰ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਏ, ਕੌਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ? ਕੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਹਨੀ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ? ਕੀ ਰੰਧਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾਂ? ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰੀ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ, ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗਾ ਕਿ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤੇ ਰਹੂਗਾ? ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਰਵੇ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਜਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਂਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਕੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਂਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਡੰਪ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਟਿੱਕਾ ਇਹ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੰਪ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਡੰਪ ਤੇ ਕੂੜਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਾਰ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਮਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਅਰ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਚੀਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਏਡ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ
ਉਹ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮੇਰੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੁਲਾਥ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਐਡਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਟੇਲਡ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ 3:30 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਮਨ ਘੜਤ, ਝੂਠਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ, ਉਸਨੇ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2016 ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗੈਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨੋਸੈਂਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਅੰਦਰ। Actually, this entire मेरा एक्सपीरियंस है, it calls for a review of our criminal justice system. बहुत flaws ने, बहुत faulty है। गरीब बंदे अंदर बैठे ने, जमानतां होईयां ने, उन्हां कोई इन्ने साधन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं गी, कोई गड्डी दी आरसी नहीं अपनी जमानत करा सकन। कईयां दी तां मैं मदद कीती अंदरों। इसलिए आउण वाला समा जिहड़ा हैगा ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆ। ਮੇਰੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵਧੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਕਮ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਇੱਥੇ ਭਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। बस जी आज नॉमिनेशन करके आए हैं, हमेशा की तरह आज तीजा नॉमिनेशन
2 ਵਾਰੀ 12 ਚ 17 ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ 22 ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। परमात्मा ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਨਤਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਵਾਸਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਦਾ, ਛੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਚੁਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੀਡ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਚੂँकि ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਕੌਆ ਵੀ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੱਲ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋਗਾਰਤ 'ਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ HKL ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਪਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿਣਕਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਕਿਤੋਂ ਹਵਾ ਚੋਂ ਆ ਗਈ, ਭੈਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਡਮ ਤਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਕਾਜ ਭਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸੀਐਮ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਮੈਡਮ ਕੱਲ ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਜੀ ਨਾ ਦਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਇਹੀ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਦਈਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ में बात ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਗਨਮੈਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੱਫੀ ਪਾਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ, ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜੇ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜੱਫੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਏਰੀਆ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ? ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।